थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारिਆਂ ਦਾ मसीह यीशु विच उन्हां दी पवित्र हजूरी विच स्वागत करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी कहने आ ते सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां दी कहने आ। मिठी प्यार भरी जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल जो सब नावां तो उच्चा है, जो मिठा नाम है, प्यारा नाम है, सुंदर नाम है, अद्भुत नाम है, जीवन दाता है साडा ये नाम। इस नाम दे जरिए हे पिता परमेश्वर, इस नाम तो बिना कोई भी तुहाडे कोल नहीं पहुंच सकता। सो तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं ये नाम सानू दिता। सो प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी दी हजूरी नाल तुहाडे चरना चाहते हैं। तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक होर दिन दिता, अपनी हजूरी बख्शी खुदावंद, क्योंकि कोई भी तुहाडी हजूरी च अपनी काबलियत नाल, अपनी लियाकत नाल, अपनी मर्जी दे नाल, अपनी पहुंच दे नाल कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद तुहाडी किरपा साडे ते होई है पिता परमेश्वर। किन्ने लोग है जिहड़े चाह रहे हैं तुहानू इस टाइम ते भी लभ रहे हैं। खुदावंद तुसी जगत तो अलग करके सानू अपनी हजूरी च आप लैके आए हो। तुहाडे इस अनुग्रह वास्ते, इस दया वास्ते, इस किरपा वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं। ये और ये अनुग्रह का भी तुसी आप ही सिखाया पिता परमेश्वर अपने वचन दे राही कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू फादर। इस टाइम ते असी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिसने सारी धरती, आकाश, आकाश से नीचे जो है, स्वर्ग और धरती नू बनाने वाले परमेश्वर, तुहाडी हजूरी च आए हां। तुहाडे नाम नू धन धन पुकारदे हां। तुहाडे नाम दी महिमा, स्तुति, आराधना करन आए हां। इस इच्छा नाल आए हां कि तुहाडे नाम नू उच्चा चक सकीए। तुहाडे नाम जिस प्रशंसा दे योग्य है, जिस आदर दे योग्य है, वो आदर और प्रशंसा असी कर सकीए। उहदे वास्ते हे पवित्र आत्मा जी, असी तुहाडे कोल आए हां, तुहाडी मदद मंगदे हां कि असी अपने इस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दी अपनी बुद्धि नाल, अपनी सामर्थ दे नाल असी धन्नवाद प्रशंसा कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जी, तुसी साडे मददगार दिते गए हो। असी इकरार करदे हां कि असी अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए सानू दीन कर हुन्ने आ ते पवित्र आत्मा जी तुहाडी मदद मंगदे आ, क्योंकि तुसी साडे मददगार। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जावांगा, तुहानू एक मददगार भेजांगा। वचन नू मनदे होए असी तुहाडे कोल आए। पवित्र आत्मा जी मदद करो, सहायता करो और सानू अपनी हजूरी दे नाल मामूर करो। अपनी हजूरी दी भरपूरी दिओ ताकि साडियां जिंदगियां बदलन और साडियां जिंदगियां तुहाडे ग्रहण योग्य हो जान। थैंक यू फादर। इन एवरीथिंग वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज इन जीसस नेम ओ गॉड, आमेन। परमेश्वर दा लखा करोड़ा वारी धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर जिहड़ा काम शुरू करते हैं उसनू पूरा करते हैं। उस डिप्रैशन दे फर्दर चलते हुए परमेश्वर ने दिखाया कि दाऊद जिहड़ा परमेश्वर दा वर्शिपर सी, जिहड़ा एक किंग सीगा, बहुत बड़ा किंग सी, उसे किंग चो प्रभु यीशु मसीह दा उसे लाइनेज चो जन्म होया। जदों वो डिप्रैशन च आया, कि वो भी डिप्रैशन च आया, कि डिप्रैशन बारे बाइबल च लिखिया भी हैगा। जबूर 42 च लिखिया 5वां वर्स हैगा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ते जदों पर एदा मतलब एक ही केड़ी कंडीशन है, दाऊद नबी भी डिप्रैशन च आया, क्योंकि डिप्रैशन जो दुनिया विच है, दुनिया विच असीं होवांगे तो जरूर साडे उत्ते ये चीज़ां आनगियां। पर प्रभु यीशु मसीह जी दा धन्नवाद होए, हर चीज़, हर प्रॉब्लम बाइबल विच है, हर प्रॉब्लम दा जवाब बाइबल है। सो वो जदों दाऊद उत्ते आया तो उन्हें की किया, कह रहा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। उन्हें अपने अंदर अपने नाल गल की, अपने विचों देखा उसने कि मैं कित्थे हाँ। दैट इज डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, उन्होंने पता लग्या।
तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। फिर उन्हें अपने आप ਨੂੰ ਆਪੇ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਿਆ, परमेश्वर वालों ने फिर नजर की। उस तो बाद उन्हें किया, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसने की किया, कहते मैं परमेश्वर के दर्शन पावांगा। उन्हें एक विश्वास अपने अंदर, अपनी सोल नू एक विश्वास विच जागृत किया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उन्हें श्योरिटी दी है कि इस डिप्रेशन चो मैं निकलांगा, मेरा उद्धार होएगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं परमेश्वर का शुक्र करांगा। सेम चीज लिखी है यशाया 61 का 3rd वर्स है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो असी की करना है, पहला स्टेप परमेश्वर ने सिखाया कि जदों भी आपां डिप्रैस्ड हुंदे आ, नंबर 1 आपां प्रेज गॉड करनी है। क्योंकि उस जदों डिप्रैशन है तो डिप्रैशन जिहड़ा हैगा उसने परमेश्वर दी जगह ले ली। जो चीज भी परमेश्वर ते साडे विच आएगी वो चीज सानू दबा लेगी। तो असी उस डिप्रैशन दे सामने, उन्हां आत्मावां दे सामने, उन्हां गंदियां चीजां दे सामने असी परमेश्वर नू एक्सॉल्ट करना। जदों परमेश्वर एक्सॉल्ट हो जाणगे तो वो जिहड़ियां चीजां छोटियां हो जाणगियां और परमेश्वर दी हजूरी, उन्हां दी अखां जिहड़ियां आपां कल सिक्ख्या सी, उन्हां दी जदों अग उन्हां उत्ते पएगी, अखां दी अग, वो अपने आप नष्ट हो जाणगियां। तो अज आपां फिर इसे नू सीख के, जे परमेश्वर ने आपां नू सिखाया कि आपां परमेश्वर दी प्रेज करनी है, स्तुति करनी है, तो आपां मिल के परमेश्वर दी आग्ञा मनदे होए अज स्तुति करदे हां। ते अपने अपने जिहड़े भी आपां किसी भी डिप्रैशन च हैगे आ, आपां नू परमेश्वर उहदे चों, परमेश्वर दा वचन सानू रिहाई देगा। ते आपां करांगे साम 65। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। उसकी स्तुति प्रशंसा के हर पल राग उठाएं। उसकी स्तुति प्रशंसा के हर पल राग उठाएं। उसकी दया सच्चाई का नया गीत आज हम गाएं। उसकी दया सच्चाई का नया गीत आज हम गाएं। उसकी करुणा भलाई का संगीत ये सबको सुनाए। उसकी करुणा भलाई का संगीत ये सबको सुनाए। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। जीवन दाता यीशु हमारा, रक्षक यीशु हमारा है। जीवन दाता यीशु हमारा, रक्षक यीशु हमारा है। पाँव मेरे को टलने न देता, बल यीशु हमारा है। पाँव मेरे को टलने न देता, बल यीशु हमारा है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। हमको फंसाया जाल में भारी, बोझ से हमें लदाया है। हमको फंसाया जाल में भारी, बोझ से हमें लदाया है। आग जल में चलाया, सर पर घुड़चढ़ों को चढ़ाया है।
आग जल में चलाया, सर पर घुड़चढ़ों को चढ़ाया है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। साथ तू चल के यीशु मेरे तूफान से उबारा है। साथ तू चल के यीशु मेरे तूफान से उबारा है। दुखों से छुटकारा दे के सामर्थी बनाया है। दुखों से छुटकारा दे के सामर्थी बनाया है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आया तेरे भवन में यीशु मन्नत पूरी करने को। आया तेरे भवन में यीशु मन्नत पूरी करने को। धन्य प्रभु तू यीशु मेरा, आया स्तुति करने को। धन्य प्रभु तू यीशु मेरा, आया स्तुति करने को। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। मेरी दुआ को सुना यीशु ने, करुणा तूने बहाई है। मेरी दुआ को सुना यीशु ने, करुणा तूने बहाई है। नाश हुआ है दुश्मन मेरा, जीत ये तूने दिलाई है। नाश हुआ है दुश्मन मेरा, जीत ये तूने दिलाई है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है। हर पल सना गाता रहूं मैं, यही मेरी दुआ है। हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। उसकी स्तुति प्रशंसा के हर पल राग उठाए। उसकी दया सच्चाई का नया गीत आज हम गाए। उसकी करुणा भलाई का संगीत ये सबको सुनाए। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। यहोवा को धन्य कहें। यहोवा को धन्य कहें। आमीन। नेक्स्ट ਅਸੀਂ जावांगे साम 95, ये भी स्तुति का गीत है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें।
आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए हम तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद करते हुए हम तेरे सामने आते हैं, तेरे सामने आते हैं। जय जयकार करते यहोवा भजन तेरा हम गाते हैं। जय जयकार करते यहोवा भजन तेरा हम गाते हैं, भजन तेरा हम गाते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। राजाओं का राजा यहोवा तू महान ईश्वर है। राजाओं का राजा यहोवा तू महान ईश्वर है, तू महान ईश्वर है। देवताओं के ऊपर महान यहोवा तू ही राजा है। देवताओं के ऊपर महान यहोवा तू ही राजा है, यहोवा तू ही राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। पृथ्वी के सब गहरे स्थान यहोवा तेरे हाथ में है। पृथ्वी के सब गहरे स्थान यहोवा तेरे हाथ में है, यहोवा तेरे हाथ में है। पहाड़ों की हर एक चोटी भी सारी यहोवा तेरी है, सारी यहोवा तेरी है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। समुंदर भी तेरा है यहोवा तूने इसे बनाया है। समुंदर भी तेरा है यहोवा तूने इसे बनाया है, तूने इसे बनाया है। स्थल भी तेरी रचना यहोवा तूने इसे रचाया है। स्थल भी तेरी रचना यहोवा तूने इसे रचाया है, तूने इसे रचाया है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। दर पर तेरे आए यहोवा दंडवत तुझको ही करते हैं। दर पर तेरे आए यहोवा दंडवत तुझको ही करते हैं, दंडवत तुझको ही करते हैं। करता मेरा प्यारा यहोवा घुटने हम सब टेकते हैं। करता हमारा यहोवा तेरे सामने घुटने टेकते हैं, तेरे सामने घुटने टेकते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से,
ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। तू मेरा परमेश्वर, तेरी चराई की हम प्रजा हैं। तू मेरा परमेश्वर, तेरी चराई की हम प्रजा हैं, चराई की हम प्रजा हैं। तू मेरा परमेश्वर, तेरे हाथ की हम भेड़े हैं। तू मेरा परमेश्वर, तेरे हाथ की हम भेड़े हैं, तेरे हाथ की हम भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से गाएं, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਲॉर्ड ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ?
ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਖਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਨੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐਸਾ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਡ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਐਜ ਸੋਰਡ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਤੇ ਗੂਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫॉरगिवनेस ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੋਮਨਸ 5:5 ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੈਂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। 36 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ $100 ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤੀ ਦੇ 6 ਦੇ 22 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਆਈ ਤੇ ਬੈਡ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਵੇ, ਮੈਲਾ ਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 36 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਫੇਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਰਰ ਆਫ ਆਵਰ ਹਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਥਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੂਕ 11:34 to 36, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ कितना जरूरी है जी। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। जे तेरी अख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी की हैगा, अंधेरा हैगा। तुसीं कहोगे नहीं मैं तो बड़ा सुंदर नजर आ रहा, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਲਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਐਕਟ ਆਫ ਅਡਲਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਭਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਲਾਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਗੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 35 ਪढ़ांगे। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਅਲਰਟ, ਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ अपनी सोच का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो तेरा मार्ग सुनिश्चित करेगा। ऐस करके कीए ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 35 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we should be alert, we should ask God for wisdom and discernment। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਸੀ ਦੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰੀਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਆ? ਸਵਰਗੀਏ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿਦਰਸ, ਦੀ ਫਲਾਵਰ ਫੇਡਸ। ਘਾਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫॉरएवर ਅਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਹੈਗਾ। 36 ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आमीन। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ we don't have any word like ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ positive thinking ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। We don't have positive thinking. We don't have negative thinking. We have godly thinking only. We don't have our thinking. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡ ਕਿਹਾ। ਭੇਡ ਕੀ ਹੋਗੀ ਹੈਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭੇਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਭੇੜੀਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਭੇਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੇਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੇਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਏ, ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੋਕੇਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਸਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ 11 ਦਾ 13, 14, 15। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇੜੀਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੇੜੀਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੇੜੀਆ ਐਨੀਮਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 Corinthians, right? Not Chronicle. 2 Corinthians, ਹਾਂਜੀ 11 ਦਾ 13, 14, 15, 13 पढ़ो पहले। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਫਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देख लो, परमेश्वर का वचन बड़ा सिंपल है। परमेश्वर के वचन समझने वास्ते किधर सैमिनरी जाने की लोड़ नहीं है, कोई PhD करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ आत्मा दे चलाए चलन की लोड़ है। वो कहते हैं जरा शैतान हैगा ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਕੈਨ ਅਪੀਅਰ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਜਲ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਚੈੱਕ them with their fruits। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਤਾਸੇ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਆਇਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੈਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਏ। Always separate the message from the messenger। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। That is the key। क्या उनका प्रचार किस्से कहानियां हैगा कि उनका प्रचार परमेश्वर का वचन की गहराई हैगा। आजकल बहुत सारे लोग की कहते ने, उन्होंने कहते ने एक्स्ट्रा बिबलिकल रेवलेशंस। वो कहते ने जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा ना, वचन च नहीं हैगी, पर परमेश्वर ने मैनूं राती सपने जाके दस्सिया। परमेश्वर का वचन कहता श्रापित है वो इंसान ਜਿਹੜਾ परमेश्वर दे वचन एक कौमा ते एक बिंदु भी ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਘਟਾਏ। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाइबल वचन दे के अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿਆ। परमेश्वर कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा ਜਿਹੜਾ कि बाइबल तो बाहर हैगा। किधरे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया सी बई कोई अपने हथों अपना की कहते ने वो बुरादा कढ़दा पिया, कोई सोने का कोई चांदी का। इको बारी दो बारी होया प्रभु यीशु मसीह समय ते जो आकाश खुलिया, एक बारी उन्होंने बपतिस्मे के समय ते दूसरी बारी जो उन्होंने ट्रांसफिगरेशन होया। उनके अलावा कोई ऐसा काम नहीं होया। पर आजकल की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन है। पौलुस ने 3 साल एक जगह ते रहा। उस समय कोई माइक नहीं होंदा सी, पर रब का शुक्र है आजकल माइक हो गए ताकि हर चीज आसान हो गई है। पर आधार की है, बेस की है, फाउंडेशन की है, साडी नींव की है। असी किस चीज ते इमारत बना रहे हैं अपने जीवन की। परमेश्वर का वचन की कहता है कि एक ने रेत ते बनाया, एक ने चट्टान ते बनाया। चट्टान की है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह ने। चट्टान की है? परमेश्वर का वचन है। जे तुहाडा सोचण दा नजरिया, गल करन दा नजरिया, समझण दा नजरिया, तुहाडा अख दा दृष्टिकोण जे परमेश्वर दे आधारित है, की हैगा? तुहाडी जित हैगी है। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता दूसरा टिमथी 4:3 कि लोकी वो गल्लां पसंद करनगे, समय आ रहा है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ नहीं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार
अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे जो क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਪਾਸਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਣਾ। परमेश्वर का प्रचार कोई व्यापार नहीं है। परमेश्वर कहते हैं फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव। परमेश्वर ने तुहानू मुफ्त दिता है, तुसी मुफ्त दो। कपड़े, तेल, कपड़े, भांडे बेचना बंद करो, लोगों को आजाद करो। आजाद कौन करेगा? परमेश्वर का वचन करेगा। इस करके परमेश्वर दे प्रचार जो सुनन जाते हो, देखो उनके किन्ने कहानियां ने या किन्ना परमेश्वर दे वचन की सच्चाइयां ने। वो प्रचार किस चीज ते बेस हैगा? वो प्रचार परमेश्वर दे वचन दे बेस हैगा कि कहानियां दे बेस हैगा। एक बारी इस तरह होया जी, एक बारी उस तरह होया जी। Don't take any parable which is not in the Bible. कोई दृष्टांत इस तरह नाल ऐसा ना लो या कोई कहानी ऐसी ना सुनाओ जिंदा आधार परमेश्वर दा वचन नहीं हैगा। ते प्रचारक नूं की होंदे फलां नाल पहचानो। डजन मैटर उत्थे पंज बंदे बैठे ने कि 5 लाख बंदा बैठा कि 50,000 बंदा बैठा है। तुसी भीड़ देखन गए हो कि प्रचार सुनन गए हो? तुसी कहानी सुनन जाते हो कि परमेश्वर का वचन समझन जाते हो? तुसी परमेश्वर के निकट होना चाहते हो कि प्रचारक के निकट होना चाहते हो? किन्ने तुहानू जिंदगी दिती है? किन्ने तुहाडे वास्ते जान दिती है? किन्ने तुहानू कहा कि मैं तैनू तेरी मां के पेट च रचिया ते तैनू बुढ़ापे तक मैं तैनू अपने नाल लैके चलांगा? किन्ने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उन्होंने क्यों कदे दी सवारी की यरूशलेम में जाने वास्ते? दीनता दिखाई उन्होंने अपने आप। अजकल की है, बहुत सारे मेरे सुनने चाहता है। अपने नॉर्थ अमेरिका तो पता लगता है जी हर 5 साल बाद जिहड़े पास्टर साहब है उन्होंने की किया है, नवा हवाई जहाज खरीदिया। इंडिया सुनने चाहता है कि हर 6 महीने बाद जरा पास्टर साहब की ने वो अपनी गड्डी बदल देंगे ने, क्योंकि बाजार नवा कार का मॉडल आ गया। तो उन्होंने ध्यान किहड़े पासे हैगा? वचन दा वाले पासे हैगा कि संसारिक चीज़ों वाले पासे हैगा? उन्हों का लक्ष्य कौन है? कोई प्रभु यीशु मसीह हैगे ने या कोई फिल्म एक्टर हैगा?
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਟਾਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ। ਤੇ ਦੋ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ 5-5 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਮਤੀ 6 ਸਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਆਂਦਾ, 5-7 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। 10:9 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। चाल प्रगट हो जाती है किंदी, ਜਿਹੜਾ ਟੇढ़ी ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? 6:33 ਕੱਢ ਲਓ ਮਤੀ ਦਾ, ਮੈਥਿਊ 6:33। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्या प्रचारक ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के राज्य की खोज करने वास्ते उकसांदा हैगा, या परमेश्वर की दूजी बादशाह के बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਵਿਦ ਗॉड ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨਾਟ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਵਿਦ ਪਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4-5 ਚੇਲੇ ਚਪਾਟਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾਓ, ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ। प्रार्थना भी जावांगे। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल फादर थोड़े चरना चाहे हैं। थोड़े वचन च जीवन है खुदाबंद, थोड़े वचन च प्यार है, थोड़े वचन च ताड़ना है, थोड़े वचन च थोड़ा वचन संपूर्ण है। प्रभु यीशु तुसी संपूर्ण हो। तुसी अपने बच्चों नूं बड़े प्यार नाल समझाने हो। फादर थोड़ा धन्नवाद करते हैं इस टाइम ते। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपने सारे मसीह भैन भरावां वास्ते खुदाबंद, जिन्हां नूं तुसी सारियां दे लई इक्को दी जान बहाई है, हे खुदाबंद साडी सारियां दी मदद करो लॉर्ड, कि सानू अपनी अख दे लट्ठे नूं देखण दा फजल बख्शो मेरे खुदाबंद, कि असीं पहला अपने अख दी लट्ठा निकाल सके ताकि दूसरे दा तिनका अच्छी तरह निकाल सकिए। पिता परमेश्वर साडी सब दी मदद करो, सहायता करो कि असीं प्रार्थना विच लगे रहिए ताकि परीक्षा विच ना पईए। और हे मेरे पिता परमेश्वर, असीं सारे जो तुहाडे बॉडी दे अंग आ,
ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਾਦਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਗੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੋ। ਔਰ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਨਮਕ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਸਲੋਨੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬੁੱਧੀ दूंगा, ऐसे बोल दूंगा कि तेरा सामने वाला ना सामना कर सकेगा ना खंडन कर सकेगा। हे पिता परमेश्वर, अपने सारे भैन भरावां वास्ते असीं सारिਆਂ वास्ते खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गिफ्ट ऑफ विजडम ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ पिता परमेश्वर, क्योंकि ਤੁਸੀਂ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ कि मनो परमेश्वर ਦੇ वचन बोले, परमेश्वर ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ वचन निकल रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਪੇ ਲਵ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड, ਔਰ ਉद्धार ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਲੈਂਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ। ਨया मन, नई आत्मा ਦਿਓ। ਔਰ हे पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ बुद्धि और आत्मा नाल प्रार्थना कर सकिए। पवित्र आत्मा जी मदद करो। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ब्रदर सलीम इलियास ने, जिन्होंने दी हैगी अपनी प्रेयर अपनी फैमिली दे वास्ते, और रंजीत मसीह जी ने जो लिखा कि उन्होंने वाइफ ज्योति है जिन्हों का ऑपरेशन हो गया या होना है। इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ हे पिता परमेश्वर थोड़ी हजूरी च लैके आने खुदाबंद, अपने भरे खजाने चो इन्हों दी हर जरूरतां पूरियां करो खुदाबंद। जो उन्हों का ऑपरेशन हो गया प्रभु, कंप्लीट शिफा बख्शो, जिस तरह मर्जी बख्शो फादर, शिफा तुहाडे हथ विच है। मदद करो, सहायता करो खुदाबंद इन्हां बच्चों की। इन्हां ने तुहाडे ते नज़रां लगाईयां खुदाबंद, और सानू एक जरिया बनाया। असी गैप विच खड़े हुन्ने आ, इन्हां ब्रदर सिस्टर दे नाल खड़े हुन्ने आ, वन अकॉर्ड विच। हे पिता परमेश्वर, तुहाडे कोल दुहाई दिन्ने आ, क्योंकि तुसी सब कुछ कर सकदे हो पिता परमेश्वर। इन्हां नू
ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ ਓ ਗॉड। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਰਡ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲਾਰਡ ਮਦਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਜਾਇਰਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਇਰਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਹੈ ਫਾਦਰ ਟੱਚ them, heal them in the name of Lord Jesus, oh God. Whatever is the root cause for this problem, Father, remove that root cause, oh God. Give them the new cells in their brain, oh God. Let them receive the complete healing in the name of Lord Jesus, oh God. ਸੋਨੀਆ ਹੈਂਸਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਣ। ਆਂਟੀ ਮਾਹੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।